अंतिम अरदास मौके भावुक होए मूसावाला के माता पिता। कहा 29 मई साडे लई काला दिन। पिता बोले सारी जिंदगी परछावें मांग रहा नाल, आखिरी वेले खुंजा, हुण पछतावे तो सिवा कुछ नहीं पल्ले। मूसेवाला के पिता ने की इंसाफ की मांग। कहा लड़ाई रखांगे जारी, पर सरकार नूं दे रहे हैं समा। बोले सिद्धू दी किसे नाल नहीं सी कोई दुश्मनी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग दे बचाव विच आए मूसेवाला के पिता। बोले सियासत विच आना सी सिद्धू दा अपना फैसला। राजा वड़िंग नूं ना कहो बुरा भला, 2 साल तो दे रहे सन साडा साथ। मूसेवाला दी अंतिम अरदास के मौके मानसा दे विच उमड़िया जन सैलाब। हजारां दी गिणती विच लोग भोग समागम दे विच होए शामिल। मानसा दे विच 15 किलोमीटर तो वधा लग्या जाम। मूसेवाला कतलकांड दे विच शामिल प्रियव्रत फौजी तो परिवार ने किया किनारा। मां बोली जेकर बेटा कातल तो प्रियव्रत नूं भी मार दे दो मौत। पौने 2 साल तो नहीं देखी बेटे की शक्ल। खुद नूं अलग करन तो बाद मनकीरत औलख ने मूसेवाला की मां दे नाल पुरानी वीडियो की शेयर। कहा किसी मां तो उसका पुत होने की कदे सोच भी नहीं सकता। मेरे बारे फैलाइया जा रही ने अफवाह, धमकियां मिलन की भी कही गल। मोहाली दे विच पार्किंग विच खड़ी कार चों मिली नौजवान की लाश। सिर ते लगी गोली, हाथ विच मिली पिस्टल। पिता बोले एक कतल का मामला, खुदकुशी नहीं कर सकता मेरा बेटा। अज गवर्नर नूं मैमोरेंडम सौंपणगे हरसिमरत कौर बादल ते गनीव कौर। एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू तो जेला दा चार्ज वापस लैण दी मंग। जेल विच मजीठिया नूं दस्सिया खतरा। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। सिद्धू मूसेवाला एक अजिहा स्टार जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का कोहिनूर बन गया सी, पर यही मशहूरी यही लोकप्रियता शायद उसकी मौत की वजह बन गई अते उसनूं ऐतवार की शाम शरेआम गोलियां दे नाल भुन दिता गया। जिस काली थार दे विचों जा रहा सी उस ते एक नहीं, 2 नहीं, सगों ऑटोमैटिक हथियार दे राही 30 तो वधेरे गोलियां चलाईयां गईयां। इन्नी वड्डी वारदात हो गई, पर 11 दिनों बाद भी पुलिस इस कतल दे मास्टरमाइंड तक जिहड़ा हैगा नहीं पहुंच पाई है। आखिर कौन है कतल दी इस गेम दा मास्टरमाइंड? दिन दिहाड़े वर्ल्ड लेवल ते फेमस सिंगर मूसेवाला दा दिन दिहाड़े गोलियां मार के कतल कर देना दहशतगर्दी तो घट नहीं है। इस कतलकांड में सब तो पहला 2 नाम सामने आए ने, लॉरेंस बिश्नोई अते गोल्डी बराड़। लॉरेंस तिहाड़ जेल दे विच बंद है ते गोल्डी बराड़ कैनेडा बैठा है। 29 मई दिन ऐतवार की शाम जदों मूसेवाला दा कतल किया गया, उस तो बाद पहला गोल्डी बराड़ ने फेसबुक ते पोस्ट पा के कतल की जिम्मेवारी लई ते इस पोस्ट दे विच लॉरेंस का नाम भी लिखा गया सी। इस तो थोड़े वक्त बाद ही थोड़े समय बाद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की पोस्ट सामने आ गई। उसने भी गोल्डी का नाम पाके जिहड़ा हैगा जिम्मेवारी जिहड़ा हैगा लई सीगी। 2 एक किरदार ने कतल दी कड़ियां जेकर जोड़नी शुरू करिए। गोल्डी बराड़ सब तो पहला इस कतल की जिम्मेवारी लैंदा है, फेसबुक ते पोस्ट पांदा है। उसे पोस्ट दे विच लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र गोल्डी बराड़ करता है। 2 किरदार अहम किरदार जिहड़े इस कतल दे ने, इस कतलकांड की साजिश ते अहम मुलजम ने। गोल्डी बराड़ सब तो पहला पोस्ट पांदा है। कनेडा विच बैठा है गोल्डी बराड़। कनेडा विच बैठा हुआ गोल्डी बराड़ अपनी पोस्ट दे विच जिम्मेवारी लैंदा है कि उसने ही सिद्धू मूसेवाला दा कतल जिहड़ा हैगा कराया है ते इस दे विचों नाम लैंदा है लॉरेंस बिश्नोई दा। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल दे विच बंद है ते इस दे नाल ही इसे पोस्ट विच लिखा जांदा है कि यह विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत का बदला है। इन्हां दोवां तो इलावा जेकर बाकी जिहड़े इस पूरे मामले दे नाल जुड़े तार ने, कतल दीयां कड़ियां जिस तरीके नाल जुड़ रही ने, इन्हां दोवां नूं जेकर मास्टरमाइंड मन्निया जाए, जिस तरीके गोल्डी बराड़ ने फेसबुक ते पोस्ट पा के जिम्मेवारी लई है और उसते विच जिक्र किया लॉरेंस बिश्नोई दा, इन्हां दोवां तो इलावा इस पूरे कतलकांड दे विच पंजाब पुलिस की SIT ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हां दे विच मुख मुलजम संदीप उर्फ केकड़ा नां दा शख्स हैगा। उसते इल्जाम है कि उसने मूसेवाला दी
ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੇਕੀ ਕਿਸ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਕੀ ਕਰਾਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਗੁਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜਦਾ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਬੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਉਸਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਭੇਜਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਏ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰੇ। ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਸੁਰਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਕੇਕੜਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। 3 ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਰੇਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਹਰਕਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੈਲਫੀ ਲਈ, ਇਸੇ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਨੇ ਭੇਜੀ ਉਹ ਸੈਲਫੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬੋਲੈਰੋ ਸੀਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਉਹੀ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੋਲੈਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀ। ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਯੋਟਾ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 4 ਕੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ। 4 ਕੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੁੜੀਆਂ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪੋਸਟ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਲਈ ਡਿਊਟੀ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਭਾਊ ਦੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਭਾਊ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ, ਯਾਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਤੋਂ ਕਰੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਤੱਕ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਦੁਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਔਰ ਸਰਾਜ ਸੰਧੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ, ਸਾਰਜ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਊ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਔਰ ਸਰਾਜ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ, ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਬਿਆਨ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਭੋਗ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਪੱਬੀ ਦਾ।
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਸਵੀਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 29 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੈਰੋ ਕਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿਰੜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖਸ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਿਰੜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਲੁਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਨਸੀਬ ਨੇ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੈਰੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਕੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਰਤਾ ਫਰੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦੀ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 4 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਨੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਕੇਕੜਾ ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਨਾ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਚੌਥਾ ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਪੱਬੀ ਤਖਤਮਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਛੇਵਾਂ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਰੇਵਾੜੀ ਤੋਂ। ਸੱਤਵਾਂ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ 8ਵਾਂ ਨਸੀਬ ਦੋਵੇਂ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 4 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की भूमिका के बारे च दसदे हुए एडीजीपी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रमोद बान ने दस्सिया कि संदीप उर्फ केकड़ा ने गोल्डी बराड़ ते सचिन थपन उर्फ सचिन बिश्नोई के निर्देश ते खुद नूं सिद्धू मूसेवाला दा फैन दस के सिद्धू दीयां गतिविधियां ते नजर रखी। जदों वो हत्या तो कुछ देर पहला अपने घर तो बाहर निकले तो उसने उन्हां दे नाल सेल्फी भी लई। केकड़ा ने शूटरां ते विदेश च बैठे हैंडलर्स नूं सारे इनपुट साझे कीते, जिवें सिद्धू मूसेवाला दे नाल उसदे सुरक्षाकर्मी नहीं हन, किन्ने लोग उसदे नाल ने, वो बिना बुलेट प्रूफ दी कार यानी महिंद्रा थार तो जा रहा है। जांच पता चलिया कि मनप्रीत मन्ना ने मनप्रीत पाऊ नूं एक टोयोटा करोला कार दित्ती सी। उस तो बाद ये कार सारे सिंह मिंटू के निर्देशों ते दो लोगों नूं दित्ती गई जिन्हां ते शूटर होने का शक है। सारज गोल्डी बराड़ ते सचिन थपन दा करीबी है। एडीजीपी प्रमोद बान दे अनुसार प्रभदीप सिद्धू और पब्बी ने जनवरी महीने च हरियाणा तो आए गोल्डी बराड़ दे दो साथियों नूं पनाह दित्ती सी ते उसदे जरिए सिद्धू मूसेवाला दे घर ते आस-पास दे इलाकिਆਂ ਦੀ रेकी भी कीती गई सी। जबकि मोनू डागर ने गोल्डी बराड़ के निर्देश ते इस हत्या नूं अंजाम देने दे लई दो शूटर मुहैया करवाए अते शूटरां दी टीम नूं इकट्ठा कीता। जदों कि पवन बिश्नोई अते नसीब ने शूटरां नूं बलैरो कार दित्ती सी ते उन्हां नूं लुकण दा ठिकाना भी मुहैया कराया सी। इस केस च पहली गिरफ्तारी उत्तराखंड के देहरादून तो हुई सी। इत्थों पुलिस ने मनप्रीत उर्फ पाऊ नाम के दोषी नूं गिरफ्तार कीता सी। मनप्रीत ते दोष है कि उसने हमलावरां नूं बलैरो कार ते करोला गड्डी मुहैया करवाई सी। मनप्रीत पाऊ ते फरीदकोट मुक्तसर ते होर जिलिਆਂ च 9 मुकदमे दर्ज ने। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड च हुण विदेशों तो गैंगस्टरां द्वारा मानसा पुलिस के अफसरां नूं धमकाया जा रहा है। कनेडा ते होर देशां च गैंगस्टरां द्वारा मानसा पुलिस के एक SHO ते होर अफसरां नूं कॉल करके कहा गया है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड च जो छापेमारियां लगातार कीतियां जा रही ने उन्हां नूं छेती तो छेती बंद करो, नहीं तो सख्त अंजाम भुगतने पैणगे। सिद्धू कतल मामले च पुलिस ने स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, पर नाल-नाल पंजाब पुलिस का स्पैशल ऑपरेशन सैल ते एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी लगातार काम कर रही है। इस पूरे मामले च पहले दिन यानी 29 मई नूं जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन गोल्डी बराड़ जो कि कनेडा च बैठा है ते लॉरेंस गैंग नाल संबंध रखता है, उसने जिम्मेवारी लई सी कि मैं सिद्धू मूसेवाला दा कतल करवाया है। उस तो बाद लॉरेंस बिश्नोई दे पेज तो एक पोस्ट पा के इस कतल दी जिम्मेवारी लई गई, जिस तो बाद यह सिलसिला शुरू होया ते दूजे गैंग बबीहा ग्रुप ने लॉरेंस ग्रुप नूं धमकियां दित्तियां कि उन्हां ने सिद्धू मूसेवाला नूं मार के वड्डी गलती कीती है, जिसदा वो बदला जरूर लैणगे। इस पूरे मामले च पुलिस ने जेल च बंद गैंगस्टरां नूं प्रोडक्शन वारंट ते लिया के पुछगिछ शुरू की तां कई एंगल सामने आए, जिस तो बाद उत्तराखंड तो मनप्रीत पाऊ की गिरफ्तारी हुई ते उस तो बाद जांच सामने आया कि कई शार्प शूटर इस पूरी वारदात च शामिल सन। पुलिस लगातार हुण लॉरेंस बिश्नोई दे नाल-नाल उसदे एक्टिव मैंबरां तो पुछगिछ जुटी है। हुण तक करीब 2 दर्जन तो ज्यादा लोकां नूं हिरासत च लैके पुछगिछ की जा चुकी है। पंजाब पुलिस हरियाणा, राजस्थान ते पुणे समेत लगातार रेड करके शकियां नूं हिरासत च लैके पुछगिछ कर रही है। IGPAP जसकरण सिंह की अगुवाई च बनी SIT छेती ही हत्यारियां ते मास्टरमाइंड तक पहुंचने का दावा कर रही है, पर अंतिम इंसाफ हाले बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। अंतिम इंसाफ अजे बाकी है क्योंकि जेडे सैकेंड लाइन जेडे सीगे वो तो फड़ ले गए ने, पर फर्स्ट लाइन दे विच जेडे शूटर सी पछाण हो गई है, फड़े नहीं गए ने। मनोज राठी मेरे सहयोगी लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, सानू लगातार दसदे आए मनोज, तुसी एजेंसीज की कर रही ने, जांच कित्थे तक पहुंची है, किस किस का ना सामने आया है। सवाल हुण उठ रहा है कि सैकेंड लाइन तो ठीक है, तुसी आउटड्रॉ कर लिया कि तुसी लॉजिस्टिक मुहैया कराने वालियां नूं फड़ लिया, उन्हां ते नजर रख ली, उन्हां दे फोन रिकॉर्ड जिहड़े हैगे वो कढ लए। फर्स्ट लाइन जिहड़े सीगे जिन्हां ने एक्चुअल इस वारदात नूं अंजाम दिता है, उन्हां दे बारे की जानकारी हैगी है, उन्हां चों किन्नी गिरफ्तारियां होईयां और किस किस दा नंबर लगना हजे बाकी है। मनोज देखो गगन, जिदा तुसी भी कहा कि सैकेंड लाइन दे जेडे एक्यूज सीगे उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। जेडे फर्स्ट लाइन दे यानी कि जेडे मेन हमलावर सीगे, मेन शूटर सीगे, वो हजे भी गिरफ्त तो बाहर है। जे आप थोड़ा जा बैकग्राउंड से जाइए कि जेडे पुलिस ने भी ब्रीफ किया है कि 8 लोगों नूं इहदे विच गिरफ्तार किया है। ये 8 लोग
ਹੈ ਕੌਣ। ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਵੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਊ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਊ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੰਨੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਊ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਬਾਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੱਬੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2022 ਜਨਵਰੀ ਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਹੈ ਉਹ ਅਰੁਣ ਗਾਵਲੀ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਅਰੁਣ ਗਾਵਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਪੁਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ 4 ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 8 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 8 ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਕੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੇਮ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 6 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, 3 ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ RPG ਅਟੈਕ, ਸੇਮ ਇसी मामले च भी यही होया है। गगन जी आप थोड़ा जिहा इहदा बैकग्राउंड से जाइए, 29 तारीख तो लैके हुण तक दी आपां गल करिए करीब 10 दिन हो चले ने, लेकिन मेन हमलावर कौन ने? ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਮਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਮਨੋਜ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਥੇ, 2 ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਰਡਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਅਰੁਣ ਗਵਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾ, ਅਰੁਣ ਗਵਲੀ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੁਣ ਗਵਲੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਡੌਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਡੌਨ ਜੇਕਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਮਨੋਜ ਗਗਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਆਖਿਰ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਨੈਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਟੋ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫੇਸ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਗਗਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 10-12 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਰੁਣ ਗਾਵਲੀ ਦੀ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਡੌਨ ਰਿਹਾ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਗਗਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੋਜ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਨੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।